So, good morning all and welcome back. So, in the last session, we have discussed what do you mean by backtracking and what are the common steps we are following in backtracking, and we have seen the control abstractions, both the iterative one and the recursive one for solving backtracking problems. Okay, so in this session or in this video, you will see how to solve the n-Queen's problem. Okay, so we are going to see in the algorithm to solve n-Queen's problem using the backtracking method. Okay. So you know, as we have discussed in the last class, n-Queen's problem means will be given an n by n chessboard and you have to place n-Queens on this chessboard, and depending upon some certain conditions. So you have to follow some certain criteria, that is no two queens should be in the same row or in the same column, or no two queens should be diagonally opposite to each other. Okay, so these are the restrictions. So you can represent the solution. So this is an example for an 8 by 8 queen or 8 queens problem. So you have to place the queens such a way that no two queens are in the same row. That means in each row you can see only one queen, and no two queens should be in the same column. Whichever column you take, there should be only one queen, and also no two queens should be diagonally opposite to each other. Okay, so these are the constraints. So you can see that the solutions will be in the form of an n tuple where n represents, xi represents the column in which the ith queen is placed. Ith queen means column in ith row. In this case, if I am saying that I can write my tuple, if this is a solution, you know, this is a solution. I can place first one xi no value there, first queen. First queen first row il place queen. Okay, as it is in the column C. So I can write C. And then ABC, if you are naming it as 1, 2, 3, it is placed in the third column. Okay, same way where the second queen is placed in column E. Okay, then B, third in, etc. up to all the queens. All queens are placed there. Column number is xi value. Okay, so xi first one representing x1 representing the first row queue. ഏത് കോളത്തിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ക്യൂ ഏത് കോളത്തിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഈ ഓരോ ക്യൂവിനും ഏത് കോളത്തിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള ഒരു ട്യൂപ്പിൾ. അപ്പം 8 by 8 ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ട്യൂപ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് 8. 4 by 4 ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ട്യൂപ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് 4. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് n by n വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ട്യൂപ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് n. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, 1 to n വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ്. ഇതിനകത്ത് ഏത് കോളം എടുത്താലും അതിന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി 1 to n നകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. Okay, and implicit constraints, you know, no two x's can be same ആയിട്ട് ട്യൂപ്പിൾസ് വരരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണം. Okay, so we'll see the algorithm for solving n-Queen's problem. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. This is a recursive algorithm കേട്ടോ. Recursive algorithm ആണ് in which you are using n-Queen's recursive algorithm. Along with that, you will be using another function placed ki that I will explain. Okay, so we'll start. So the algorithm is having two inputs, that is k and n. You can see this is k on the n one input. Here n is the number of queens. Okay, so 4 by 4. If I give example, 4 queens problem. So your n will be equal to 4. Etra queens undannullതാണ് n, and k is the position where, അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ക്യൂനെയാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത്, ഫസ്റ്റ് ക്യൂൻ ആണോ സെക്കൻഡ് ക്യൂൻ ആണോ തേർഡ് ക്യൂൻ ആണോ, അതാണ് k എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് k എന്തായിരിക്കും, ഇനിഷ്യലി വാല്യൂ ഓഫ് k will be equal to 1. അതായത് ഞാൻ അൽഗോരിതത്തിന് ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ആം കോളിംഗ് n queens. If it is a 4 queens problem, n queen 1, 4 എന്നാണ്. അതായത് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു പ്ലേസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്യൂൻ. ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ ഇവിടെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. Okay, for I equal to 1 to n, so we are having a variable I whose values varies from 1 to n. So I will initialize it to 1. If place of ki, then if place of ki it is another function. Right definition we will see. Place of ki means I am checking whether I can place my ith queen at the location k. Sorry, I am trying where can I place my kth queen. Kth queen location I il വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ kth queen ഇവിടെ നമ്മുടെ k യുടെ വാല്യൂ
1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ക്യൂനല്ലേ, n queues 1,4 എന്നാ വിളിച്ചത്. സോ വാല്യൂ ഓഫ് k equal to 1. So I am checking whether I can place my first queue in location 1. Location 1 ഫസ്റ്റ് ക്യൂൻ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് കെ ഐയിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സെയിം കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം റോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, സെയിം കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ക്യൂൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് കെ ഐ ചെക്ക് ചെയ്യൽ. യു ക്യാൻ സീ ദ ഡെഫിനിഷൻ. പ്ലേസ് ഓഫ് കെ ഐയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയേ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കെയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്ലേസ് ഓഫ് കെ ഐയിൽ ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to k minus 1, അതായത് ജെയുടെ വാല്യൂ, ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വേരിയബിള്, ഇത് 1 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ചെക്ക് ഇഫ് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ, അതായത് എക്സ് ഓഫ് 1 ഐ ആണോ. എക്സ് ഓഫ് 1 ഇപ്പൊ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല, സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ. എന്ത് ചെയ്യും, ജെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ജെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് സോറി എക്സ് ഓഫ് 1 എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജെ 2 to k minus 1 വരെ പോകുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ കെയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, സോ k minus 1 0. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദിസ് 1, ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, സോ യു നീഡ് നോട്ട് ചെക്ക്, ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനില്ല. യു ക്യാൻ പ്ലേസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്യൂൻ ഹിയർ. ഇപ്പൊ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ആർ നോട്ട് ആൻ ഇഷ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. Okay, so I will write here. This is my first unit. Order 1, 2, 3, 4. This is my column names, and 1, 2, 3, 4 is the row numbers. Okay, so I'm trying to place my first queue here. First queue ne ivada place cheyidu. If x of ki equal to I. Okay, so x of ki എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x എന്ന് പറഞ്ഞ array ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ, അതൊരു അറേ അല്ലേ, അറേക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ 1 പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, ഇഫ് k ഈക്വൽ ടു n, k n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ, അതായത് നമ്മൾ 4 ക്യൂവിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് k ഈക്വൽ ടു n ആണോ എന്ന്. ഈ കേസിൽ k നോട്ട് ഈക്വൽ ടു n ആണ്. അപ്പം k ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഈ കേസിൽ k not equal to n ആണ്. So what we will do, again call n queues with k plus 1. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് again you are calling the same function with k value equal to 2. k value increment ചെയ്തിട്ട് same function കോൾ ചെയ്യും. Okay, so now your value of k equal to 2. Okay, k യുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. ഓർക്ക ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ 1ന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. k of 1-നകത്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വന്നതാണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ പോയപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് n queues of 2,4 കോൾ ചെയ്തു. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു 2. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ റിക്കസീവ് കോൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ n queues of 1,4 ആയിരുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനകത്ത് യു ഗെറ്റ് എ കോൾ ടു n queues of 2,4. ഓക്കെ, 2,4 ഇൻവോക്ക് ചെയ്തപ്പം ആ 2,4 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം 1,4 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 2,4 n queues of 2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ വാല്യൂ ഓഫ് k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യും, ഫോർ i ഈക്വൽ ടു 1 നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം മുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് വെദർ ഐ ക്യാൻ പ്ലേസ് മൈ സെക്കൻഡ് ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ kth ക്യൂൻ ഇൻ ദിസ് കോളം. ഫസ്റ്റ് കോളം എടുത്തു, അതാണ് i എന്ന് പറഞ്ഞത് കോളം നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ i അഗൈൻ 1 ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ഐ ആം ചെക്കിംഗ് can I place my second queue here, place of k, i. സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാവോ? അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ഈ കേസിൽ പ്ലേസ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് j ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ഓക്കെ, j ഈക്വൽ ടു 1 ആക്കി. i ഈക്വൽ ടു i ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ k ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. i 1 അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പം 2,1 എന്നാ നിൽക്കുക. Therefore j equal to 1 to k minus 1. അപ്പൊ jയുടെ വാല്യൂ 1, k minus 1 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു തവണ എന്തായാലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ലൂപ്പ്. ഇഫ് xj ഈക്വൽ ടു i, അതായത് x1 ഈക്വൽ ടു 1 ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. നമ്മുടെ x1-ല് ഇതാണ് നമ്മുടെ മേളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അറയാണ് x1. ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഓൾറെഡി വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ x1 എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ 1 തന്നെയാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഐ കൻ നോട്ട് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഹിയർ. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു, ഇത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഡയഗണലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
case x of j equal to I or absolute value now. So x of j already I angle, this condition is true, so it will return false. So you cannot place that q in there. ഇവിടെ q നെ place ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പോയിട്ട് I യുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. I will become 2. Okay, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ again I will check whether I can place my second q here. Yeah, so I will check whether I can place my second q at second column. So I എന്ന് പറഞ്ഞ column number, k എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രാമത്തെ q ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ you can consider it as a row number. So I'm checking whether I can place my second q at second column. So again we will go to place. For place of k I വിളിക്കും, place of 2 call ചെയ്യും. So here the value of k equal to 2 ആണ് and your value of I equal to 2 ആണ്. എന്ത് ചെയ്യും for j equal to 1 to k minus 1, അതായത് 1 മുതൽ k minus 1 again one time execute ചെയ്യും. I will check x of j equal to I ആണോ. Okay, x of j means j യുടെ വാല്യൂ initially 1, x of j അതായത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ x of 1 കൊടുത്തേക്കുന്നത് equal to 2 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, but it is not correct. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും absolute value of x of j minus I. x of j means x of j നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അറേ, നമ്മുടെ വെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഏതാ, ഒരു ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ x of 1. ഇത് ഈക്വൽ ടു 2 അല്ല. ഇനി സെക്കൻഡ് എന്താ absolute value of x of j minus I, that is 1 minus 2. അതിന്റെ absolute value എടുക്കുന്നുള്ളൂ, that is minus 1 എടുക്കില്ല, it is 1 എന്ന് എടുക്കും. Okay, equal to absolute value of j minus k. j minus k again എത്രയാണ് 1 minus 2 minus 1, അതും equal to 1 ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഡയഗണൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത്. absolute value of x of j minus I equal to absolute value of j minus k ആണെങ്കിൽ they are diagonally opposite to each other എന്നാണ് മീൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്താ, ഇത് രണ്ടും ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആണ്. സോ ഐ കനോട്ട് പ്ലേസ് മൈ സെക്കൻഡ് q in there. എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. സോ ഗോ ബാക്ക് ടു ദി അൽഗോരിതം. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ 2 കോൾ ചെയ്തപ്പോഴും അതായത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് വെദർ ഐ ക്യാൻ പ്ലേസ് മൈ q in here. അപ്പൊ അവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഫോൾസ് ആണ്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഫോൾസ്, ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഫോൾസ് ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു, അഗെയിൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് I. ഐയുടെ വാല്യൂ 3i. I will check whether I can place my second q at third location. Third location le place ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും place of k, I. സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ തേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ തേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് j equal to again 2, 3 ആണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത്. j again 1 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, 1 less than 1 to k minus 1. അപ്പൊ 1 to 2 വരെ ചെക്ക് ചെയ്യും. x of j equal to I ആണോ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ, അതായത് x of 1 equal to എത്രയാ 3 ആണോ നോക്കി. x of 1 ല് 3 അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, absolute value of ഈ വാല്യൂ മൈനസ് I, that is 1 minus 3 equal to 2. ഇത് equal to j minus k. j is 1 minus 2 1, രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ, ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഫോൾസ് ആണ്. അതായത് നേരത്തെ ഒരു ക്യൂവിനെ ഈ പറയുന്ന 3 എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല, ഇത് രണ്ടും ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. j equal to k minus 1. ഈ കേസിൽ k minus 1 0. അതായത് എത്ര ക്യൂൻസ് ഉണ്ടോ ഓരോ ക്യൂൻസിനും ചെക്ക് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ k minus 1 വരെ പോകുന്നത്. ഈ കേസിൽ ഒരു ക്യൂവിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു, ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ true. So in this case you got it is true. That means you can place your second q at this location. കുഴപ്പമില്ല, സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ നമ്മൾ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, x of k equal to I ആക്കി. അതായത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ നമ്മൾ 3 എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ആയി എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ 3 എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് നോക്കി, I equal to k equal to n ആയോ, അതായത് 4 ക്യൂവിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. k equal to n എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ it is wrong. എന്ത് ചെയ്യണം, then write x of 1, n. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ k equal to n എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. സോ വാട്ട് it will do, else n queues of k plus 1 n. അതായത് we will try to place our third queue. ഇപ്പൊ 2 ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, we will try to place our third queue. So again recursive call ആണ്, will call
n queues of 3, 4. Okay, so what happens? Okay, n queues of 3, 4 call edu. n queues of 3, 4 നോക്കിക്കേ. First we'll start from first. അതായത് ഈ 1 വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓരോ കോളത്തിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പം I equal to again start from 1. We'll check whether I can place my third queue at location 1. Okay, so we'll try location 1 ൽ ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാവോ. അപ്പൊ പ്ലേസിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? സെയിം കോളത്തിൽ വേറെ ആണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ഇതിൽ മുമ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും സെയിം കോളത്തിലുണ്ടോ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റിന് നോക്കും. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അഗെയിൻ പ്ലേസ് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യും? ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. I will check whether I can place my third queue here. Okay, third queue ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്ലേസ് ഓഫ് 3, 2 എന്നായിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുക. പ്ലേസ് ഓഫ് 3, 2 കോൾ ചെയ്യും. Okay, so place of 3, 2 call ചെയ്യുമ്പോൾ your value of k equal to 3 ആണ്, ഐയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. എന്ത് ചെയ്യും? if x of j, ഇപ്പം ഈ കേസിൽ ഇവിടെ 1 ഉം ഇവിടെ 3 ഉം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം j equal to 1 to k minus 1 വരെ, that is j will start from 1 up to 2 വരെ വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് 2 ക്യൂവിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. മേലെ 2 ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇഫ് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ് ഓഫ് ജെ, വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് 1? എക്സ് ഓഫ് 1 ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, സോ നോ ഇഷ്യൂ. ഓർ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ജെ മൈനസ് ഐ. absolute value of x of j minus i, that is x of j illulladu 1. 1 minus 2. 1 minus 2 is 1. Equal to absolute value of j minus k. j minus k 1 minus 3 equal to 2. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷനും കുഴപ്പമില്ല. ഈ കണ്ടീഷനും കുഴപ്പമില്ല. So it will return ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും false ആണ്. അതായത് ഇതും ഈക്വൽ അല്ല, ഇതും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ it will return false. So you can place അത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഐട്രേഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത്, അതായത് j ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ജെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ജെയുടെ വാല്യൂ 2 ആവും. സോ വിൽ ചെക്ക് വിത്ത് സെക്കൻഡ് ക്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. എക്സ് ഓഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ആണോ, അതായത് എക്സ് ഓഫ് 2 ഈക്വൽ ടു 2 ആണോ നോക്കി. എക്സ് ഓഫ് 2 സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 2 എന്നുള്ള കോളത്തിലാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അത് പ്രശ്നമില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ജെ മൈനസ് ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ 3 minus 2. 3 minus 2 എത്ര കിട്ടും? 3 minus 2 equal to 1. Absolute value of 1 equals absolute value of j minus k, that is 2 minus 3. 2 minus 3 again you will get 1. Okay, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. സോ ഈ കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് പ്രശ്നം വന്നേക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യൂനുമായിട്ട് ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ആ ഡയഗണൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയത്. സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രിമെന്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ. തേർഡ് ക്യൂവിനെ തേർഡ് കോളത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും. തേർഡ് കോളത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒറ്റയടിക്കാൻ എന്ത് കിട്ടും? ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. ബിക്കോസ് ഈ ക്യൂൻ സെക്കൻഡ് ക്യൂൻ നിൽക്കുന്നത് തേർഡ് കോളത്തിലാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. അഗെയിൻ യു വിൽ ടേക്ക് യുവർ ഫോർത്ത് ലൊക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഐയുടെ വാല്യൂ 4 ആകും. ഫോർത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും. ആ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഡയഗണൽ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകും. 2 ഇതുമായിട്ടുള്ള ഡയഗണലി കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകും. സോ യു കൻ നോട്ട് പ്ലേസ് യുവർ ക്യൂൻ there also. അപ്പൊ എന്താ? ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n ഫുൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് n ക്യൂൻസ് ഓഫ് 3, 4 നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ഒരിടത്തും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? യുവർ ഡിസിഷൻ അറ്റ് ദ n ക്യൂൻസ് ഓഫ് 2, 4 വാസ് റോങ്. വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇത് വിൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു n ക്യൂൻസ് ഓഫ് 2, 4. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിനകത്ത് നിന്നല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n വേരി ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിനകത്ത് നിന്നാണ് n ക്യൂൻസ് ഓഫ് k plus 1 n വിളിച്ചത്. ഓക്കെ, ആ കേസിൽ യു നോ ഇവിടെ നമ്മൾ 3, 4 വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ തേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് n ക്യൂൻസ് ഓഫ് k plus 1 n കോൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യുവർ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ
ഐയുടെ വാല്യൂ ആ സമയത്ത് 3 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്താണ് എൻക്യൂൻസിനെ കോൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ. സോ വിൽ ട്രൈ ടു പ്ലേസ് അവർ സെക്കൻഡ് ക്യൂൻ അറ്റ് ദ ഫോർത്ത് ലൊക്കേഷൻ. ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഐയുടെ വാല്യൂ അതായത് ഈ ലൂപ്പ് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. വിൽ ട്രൈ ടു പ്ലേസ് യുവർ ഫോർത്ത് ക്യൂൻ അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ക്യൂനെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും. സോ വിൽ ചെക്ക് ഇഫ് പ്ലേസ് ഓഫ് k, i. Can I place my second queue at the location 4? 4 എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും. അഗൈൻ ആ കണ്ടീഷനിൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. യു ക്യാൻ, അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ കേട്ടോ. സോ വിൽ പ്ലേസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ക്യൂൻ അറ്റ് കോളം 4. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ കോളം 4ൽ ബാക്കി റിമൈനിങ് I will erase. Okay, so I'll check whether I can place my second queue at location 4. ഈ കേസിൽ it is okay, you can place. കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല. ഈ കേസിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സും ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് കോളം പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ലൊക്കേഷനിലും അല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ k equal to i ആക്കും. അതായത് ഈ കിടക്കുന്ന 3യെ മാറ്റിട്ട് വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ടു 4. k നമ്മൾ 4 വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇഫ് k equal to n ആയോ? ആയില്ല. 4 ക്യൂനും പ്ലേസ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെ? എന്ത് ചെയ്യും? n ക്യൂൻസ് ഓഫ് k plus 1 n കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ്. അഗെയിൻ ഇതിനകത്ത് n ക്യൂൻസ് ഓഫ് k plus 1 3, 4 കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വിത്ത് ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 3, 4 വിളിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? n ക്യൂൻസ് ഓഫ് 3, 4 വീണ്ടും i1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാവോ നോക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അതായത് ജെയുടെ വാല്യൂ 1 ആവും. whether I can place my first queue. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുമായിട്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരും. You cannot place here. Again, take the next value. ഐയുടെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കും. Can I place my third queue at location 2? ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, സെയിം കോളത്തിൽ വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഇല്ല. സോ I can place my third queue here. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, അത് അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. തേർഡ് ക്യൂവിനെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, then what we'll do, will increment the value of k. അതിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇതേ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ. അപ്പം ഫോർത്ത് ക്യൂവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അതിൽ ഓൾറെഡി വാല്യൂ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് കോളത്തിലും ഓൾറെഡി വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇനി ആകെയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ തേർഡ് കോളമാണ്. ബട്ട് തേർഡ് കോളത്തിൽ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം? is diagonally opposite with this one. So you will not be able to place your fourth queue in any of these locations. Fourth queue ne ഒരിടത്തും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഡിസിഷൻ ടു പ്ലേസ് യുവർ 3 ഹിയർ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് n ക്യൂൻസ് ഓഫ് 4, 4 വിളിക്കും. 4, 4 വിളിക്കുമ്പോൾ അഗെയിൻ ദാറ്റ് cannot place anywhere. So we will go back. n ക്യൂൻസ് ഓഫ് 3, 4 വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട്. അതായത് 3 ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Can I place it here? ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് പറ്റും? It is a contradiction with this one. Diagonal elements ഉണ്ട്. So you will not be able to place your queue in any of these locations. So what happens? Your decision to place n queues at this position was a wrong position. അപ്പൊ ഇനി 2 എടുക്കാൻ വേറെ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ n queues of 2, 4 ആ ഐ ലൂപ്പിന്റെ ഐറ്ററേഷൻ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞും you are not able to place your queue anywhere. So what happens? അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് n queues of 1, 4ലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. That means your decision to place this queue was wrong. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്ററേഷനിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. That means you will try to place your first queue at second location. ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം അയച്ചു. ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Okay, so I'll try to place my
solve everything. So ipo nammal ipo cheythu etrayana x എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അറേ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ വെക്കാൻ നോക്കി, അത് ഡിസിഷൻ തെറ്റായിരുന്നു. നൗ യു ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്യൂൻ ഇൻ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്യൂൻ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനകത്ത്, അതായത് നമ്മൾ n ക്യൂൻസ് ഓഫ് 1,4 ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ കോൾ n ക്യൂൻസ് ഓഫ് 2,4. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുമ്പോൾ ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതാണ്. യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്ലേസ്. ഇവിടെ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് സെയിം കോളം യു ആർ ഹാവിംഗ്. Then again this one is not possible because diagonally opposite. So you can place your second queen at location, sorry, 2 alla, this is 1 at all. Second queen at location 1. Okay, so second queen at location 1 place it. Again what we'll do, we'll call or we'll try to place your third queen with the same arrangement. Third queen again we'll check whether can I place it here. Yes, we can place. Inathu vera prashnangal onnilla, so you will be able to place your third queen at the column 1. If you are able to place that, then you will, what you will do, you will call n queens of 4,4. You are trying to place your fourth queen, so you are not able to place fourth queen here. You are not able to place your fourth queen here. You can place your fourth queen here. This place il contradictions onnum varilla, it will return. So you will be able to place your fourth queen here. Okay, so fourth queen place ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിനകത്ത് place of k, i true ആവും. x of k equal to i. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് കോളത്തില്, സെക്കൻഡ് ക്യൂവിനെ ഫോർത്ത് കോളത്തില്, തേർഡ് ക്യൂവിന് ഫസ്റ്റ് കോളത്തില്, ഫോർത്ത് ക്യൂൻ തേർഡ് കോളത്തില്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ if x of k equal to 3 ഇട്ടു, then what will do, k equal to n ആണോ? So are you placing your fourth queen now? Yes, we are placing our fourth queen now. So what will do, write the output x of 1, n. അതായത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. So this is your output 2, 4, 1, 3 എന്നുള്ളത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതെന്താ, ശരിക്കും അതൊരു ട്യൂപ്പിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് place your first queen at second column, second queen at fourth column, third queen at first column, and fourth queen at third column. Okay, that is one output. But your algorithm does not stop there. Algorithm avade terminate avunilla, avade write cheyidone ullu, loop veendum iterate cheyum to find if there are any other solutions or not. Where edengilum solutions ini undengil adum koodi print cheyidittu algorithm stop you. So it will print all the possible solutions for n queens problem. Okay, so that is n queens problem. So this is the algorithm for n queens problem. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഓർക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ k to n, അതായത് k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ക്യൂനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റോയിലുള്ള ക്യൂനാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ് k. അതിനകത്ത് യു ആർ യൂസിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലേസ്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓരോ കോളം വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, തേർഡ് കോളത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യു ആർ യൂസിങ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ പ്ലേസ് യുവർ ദാറ്റ് ക്യൂൻ. അതാണ് ഈ വെക്ടർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്. x of k equal to i ആയി. ഇനി അത് ലാസ്റ്റ് ക്യൂവിനും പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഒരു ക്യൂവിനെ അല്ല, ലാസ്റ്റ് ക്യൂവിന് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് k what you are doing, check whether you can സെയിം കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ക്യൂവിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് this one. Okay, so that's all about n queens problem, the algorithm for solving n queens problem. Okay, so in the next class we will see another problem using backtracking method, that is 0-1 knapsack problem using backtracking method. Okay, thank you.